Good morning, students. Welcome to Sivasha College of Commerce, Management and Computer Education Vadwan YouTube channel. In last video, we have completed our unit number 1. In this video, we are going to start unit number 2, Principles of Entrepreneurship. So, let us start this video. તો સ્ટુડન્ટ્સ સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ઇનોવેશન એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોર. The first point છે according to Joseph A. Scumpeter, entrepreneurship is inevitably creative activity. One who has qualities concerning entrepreneurship is called entrepreneur. Entrepreneur is such a person who does innovation. It means he innovates and executes his innovation. He puts into practice new combinations and undertakes new business enterprise. એટલે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે શું કહેવા માંગે છે? According to Joseph A. Scumpeter, according to Joseph, entrepreneurship is inevitably creative activity. Inevitably, that means અવશ્યપણે. તો એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ જે છે એ એક્ટિવિટી ક્રિએટિવ એક્ટિવિટી છે, સર્જનાત્મક એક્ટિવિટી છે. One who has qualities concerning entrepreneurship is called entrepreneur. કે જેમાં એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની ક્વોલિટી છે એ એન્ટરપ્રેન્યોર તરીકે ઓળખાય છે. એન્ટરપ્રેન્યોર is such a person who does innovation. એટલે કે એન્ટરપ્રેન્યોર એક એવો વ્યક્તિ છે કે જે ઇનોવેશન કરે છે. ઇનોવેશન એટલે શું? કંઈક ને કંઈક નવું નવું સંશોધન. It means he innovates and executes his innovation. એનો મતલબ થાય છે કે જે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ ઇનોવેટ તો કરે છે અને એનું જે ઇનોવેશન છે, એને જે સંશોધન કરેલું છે એને એક્ઝિક્યુટ એટલે એનો અમલ કરે છે. He puts into practice new combinations and undertakes new business enterprise. આ ઉપરાંત એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ નવા નવા કોમ્બિનેશન જે હોય એના ઉપર પ્રેક્ટિસ કરે છે અને નવા જે બિઝનેસ જે છે, એન્ટરપ્રાઇઝ છે એ સ્ટાર્ટ કરે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે entrepreneur is an intelligent class having motivation. He plays a key role in the economic development of the country. They are the visualizer of possible opportunities of profit in business. They use these profitable and beneficial opportunities for the development of their business. Innovation also gives solution of business problems, and in this way, entrepreneur is considered the leader solving business problems. By using his capacity to solve business problems and other problems, he gets a kind of satisfaction. Second point છે એ કહેવા માંગે છે કે entrepreneur is an intelligent class having motivation. Entrepreneur એક એવો intelligent class છે કે જેમાં motivation રહેલું હોય છે. એ એવો એક ક્લાસ છે કે જેમાં ઇન્ટેલિજન્સી હોવાની સાથે સાથે મોટિવેશન એવી પ્રેરણા પણ રહેલી હોય છે. He plays a key role in the economic development of the country. કે આપણો જે દેશ છે એમાં ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે જે સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરતો હોય તો એ છે એન્ટરપ્રેન્યોર. They are the visualizer of possible opportunities of profit in business. કે કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એમાં પ્રોફિટ માટે જે કોઈ પણ પોસિબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય છે એને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી શકે છે. They use these profitable and beneficial opportunities for the development of their business. એટલે એન્ટરપ્રેન્યોરમાં રહેલી આ જે ક્વોલિટી છે વિઝ્યુઅલાઇઝેશનની, કે એને કેવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળશે કે અથવા તો એ કેવા એફર્ટ કરશે કે જે એ એફર્ટથી પ્રોફિટ થઈ શકે, એના માટે બેનિફિટ થઈ શકે ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે, તો એનો એ યુઝ કરશે. Innovation also gives solution of business problems, and in this way
entrepreneur is considered the leader solving business problems. કે જે ઇનોવેશન જે કરે છે એ ઇનોવેશનથી બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ છે એનું પણ સોલ્યુશન આવે છે અને સાથે સાથે આવી રીતે એન્ટ્રોપ્રેનર ઇઝ કન્સિડર ધ લીડર સોલ્વિંગ બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ્સ કે બિઝનેસમાં જ્યારે પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય એનું સોલ્યુશન લાવવા માટે એન્ટ્રોપ્રેન્યોર છે એ એક લીડર તરીકે કન્સિડર થાય છે. By using his capacity to solve business problems and other problems, he gets a kind of satisfaction. કે જ્યારે એન્ટ્રોપ્રેન્યોર છે બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને સોલ્વ કરે છે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એનું સોલ્યુશન લાવે છે તો એ સોલ્યુશનથી એન્ટ્રોપ્રેન્યોરને સેટિસ્ફેક્શન મળે છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ સ્લાઇડમાં આપણે જોયું ઇનોવેશન એન્ડ એન્ટ્રોપ્રેન્યોર. તો હવે આપણે જોવાનું છે ફોર્મ ઓફ ઇનોવેશન. ઇનોવેશનના ફોર્મ તો ફર્સ્ટ છે ન્યૂ થિંગ, સેકન્ડ improved thing or a thing with a new quality, third new production method, fourth search of the new market, fifth new sources for the provision of raw material, and the sixth one is novelty in the field of industrial organization. તો one by one આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ new thing. To introduce new thing or service in the production and or sales field in one's own business is called innovation. એટલે કે પ્રોડક્શન માટે અથવા તો સેલિંગ વખતે કોઈ નવી જ વસ્તુને કે કોઈ સર્વિસને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી તો એ પણ ઇનોવેશન તરીકે ઓળખાય છે. ન્યૂ થિંગ ઓર સર્વિસ ઇઝ સચ ધેટ કસ્ટમર્સ નો અબાઉટ ઇટ્સ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓર યુઝ. આ ઉપરાંત નવી જે વસ્તુ છે કે સર્વિસ છે એવી વસ્તુ કે કસ્ટમર જે છે એના એક્ઝિસ્ટન્સ વિશે ધેટ મીન્સ એના અસ્તિત્વ માટે અથવા તો એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું એના માટે જાણે છે. એક્ઝામ્પલ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ટીવી, કલર ટીવી, ફ્લેટ ટીવી, ડિજિટલ ટીવી એન્ડ નાઉ વીઆર ટીવી, સ્માર્ટ ટીવી, QLED ટીવી એટસેટ્રા. કે સૌથી પહેલું સ્ટાર્ટિંગ કરો કે સૌથી પહેલા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ટીવી આવતા હતા, પછી કલર ટીવી આવ્યા, ફ્લેટ ટીવી, ડિજિટલ ટીવી અને અત્યારે તો હાથમાં પહેરી શકાય તેવા સ્માર્ટ વોચિસ, LED ટીવી છે કે પછી ઘણા બધા સ્માર્ટ ટીવી આવી ગયા છે કે તો આ બધા જે છે એ શું છે ઇનોવેશન છે. તો ધીસ થિંગ કેન બી કન્સિડર્ડ ન્યૂ ઇન ધ ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રી. તો આ જે ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે, નવી નવી વસ્તુઓ જે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલી છે એ શું છે ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થયેલું કે જે ડેવલપમેન્ટ છે કે જે નવી નવી વસ્તુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. તો ન્યૂ થિંગ પછી હવે છે ઇમ્પ્રુવડ થિંગ ઓર અ થિંગ વિથ અ ન્યૂ ક્વોલિટી. To introduce a thing with new quality or with new quality in the production or sales field is called innovation. કે આ ઉપરાંત નવી ક્વોલિટી સાથે કોઈ વસ્તુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી અથવા તો પ્રોડક્શન કે સેલ્સ ફિલ્ડમાં કોઈ નવી ક્વોલિટી વાળી વસ્તુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી તો એ પણ ઇનોવેશન છે. આયોડાઇઝ સોલ્ટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઓર્ડિનરી સોલ્ટ. કે ઓર્ડિનરી સોલ્ટ છે એના બદલે આયોડાઇઝ સોલ્ટ છે તો એ નવી ક્વોલિટી વાળી વસ્તુ છે. બસ ઓર કાર રનિંગ વિથ પેટ્રોલ ઓર ડીઝલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ બસ ઓર કાર રનિંગ વિથ CNG. તો આ જે ઇનોવેશન થયેલું છે કે પેટ્રોલ ને ડીઝલની સાથે સાથે એના બદલે તમે CNG થી પણ બસ ઓર કાર ચલાવી શકો છો. એન્ડ કાર રનિંગ ઓન બેટરી કેન રિડ્યુસ ધ એર પોલ્યુશન. CNG તો ઠીક છે પણ હવે એવી કારનું પણ ઇનોવેશન થયેલું છે કે જે બેટરીથી ચાલે છે. તો આ શું છે કે કોઈ વસ્તુ જે છે એમાં ઇનોવેટિવ પાવરથી કે નવી ક્વોલિટી જે છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકાય છે. થર્ડ છે ન્યૂ પ્રોડક્શન મેથડ. To introduce new production method in the field of goods or services means to use such production facility or technique which has not been used previously in the manufacturing process, which is called innovation. તો ઇનોવેશનમાં જે નવી પ્રોડક્શન મેથડમાં કહેલું છે એ શું છે? To introduce new production method in the field of goods or services. કે goods or servicesમાં એવી પ્રોડક્શન મેથડને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું કે જે to use such production facility
or technique which has not been used previously in the manufacturing process, which is called innovation. કે એવી પ્રોડક્શન મેથડનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરવું ગુડ્સ અને સર્વિસીસના ફિલ્ડમાં કે જેનો પહેલા કોઈ જેવો ઉપયોગ થયેલો નથી. તો આવી જે નવી પ્રોડક્શન મેથડનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું એ પણ શું છે? ઇનોવેશન છે. In new production technique, the combination of production factors change. કે જે નવી પ્રોડક્શન ટેકનિક છે એમાં પ્રોડક્શનના જે કોમ્બિનેશન્સ હોય છે એ બદલાય છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, ધ ફોર્મેટ ઓફ પ્રોડક્શન ફંક્શન્સ ચેન્જ. કે બીજા શબ્દોમાં કેવું હોય કે પ્રોડક્શનનું જે ફોર્મેટ જે છે એમાં થોડા ઘણા ફેરફાર આવી શકે છે. એક્ઝામ્પલ, if cloth is manufactured by using power loom instead of manufacturing it by hand loom, it is called the new production method. કે કોઈ ક્લોથ જે છે એ પાવર લૂમ થી પ્રોડ્યુસ થાય છે તો પછી એ હેન્ડલૂમ દ્વારા કરવામાં આવે તો એ શું છે? નવી પ્રોડક્શન મેથડ છે. એટલે ફરીથી, if cloth is manufactured by using power loom instead of manufacturing it by handloom, then it is called the new production method. Next છે search of the new market. Finding a new market for the sale of things is also innovation. કે કોઈ પ્રોડ્યુસ પ્રોડક્ટ છે એને વહેંચવા માટે કોઈ નવી માર્કેટનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવી તો એ પણ શું છે? ઇનોવેશન છે. ન્યૂ માર્કેટ મીન્સ ધેટ માર્કેટ વેર ધ એન્ટરપ્રેન્યોર હેઝ નોટ સોલ્ડ થિંગ્સ પ્રીવિયસલી. નવી માર્કેટ એટલે એવી માર્કેટ કે જેમાં એન્ટરપ્રેન્યોરે પહેલા એવી કોઈ પ્રોડક્ટ જે છે એ સેલ કરેલી નથી. ઓફકોર્સ that market already exists but the entrepreneur doesn't use it. કે ચોક્કસપણે એ માર્કેટ તો અવેલેબલ હોય છે પણ અત્યાર સુધી એન્ટરપ્રેનરે એ માર્કેટમાં સેલિંગનો કોઈ જ યુઝ કરેલો હોતો નથી. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, herbal medicines had a local market but now its market is expanding to national and international market. કે હર્બલ મેડિસિન હોય તો એનું માર્કેટિંગ છે લોકલ માર્કેટ હોય છે પણ હવે એ હર્બલ માર્કેટ છે એ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે સેલ થાય છે. તો આ જે ઇનોવેશન કરેલું છે ન્યૂ માર્કેટનું એ ઇનોવેશનના ફોર્મ તરીકે કન્સિડર કરી શકાય છે. ફિફ્થ છે ન્યૂ સોર્સિસ ફોર ધ પ્રોવિઝન ઓફ રો મટીરિયલ. ઇફ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ ફાઇન્ડ ન્યૂ સોર્સિસ ફોર ધ પ્રોવિઝન ઓફ રો મટીરિયલ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ઇનોવેશન. કે જો એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ રો મટીરિયલના પ્રોવિઝન માટે કોઈ નવા સોર્સિસ ફાઇન્ડ આઉટ કરે તો એ પણ ઇનોવેશન તરીકે ઓળખાય છે. It also includes getting new information about the sources of provision of half-ready supply. આ ઉપરાંત એમાં એનો પણ સમાવેશ થાય છે કે જ્યારે કોઈ એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ રો મટીરિયલ માટે કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન છે એ કલેક્ટ કરે. Of course, sources of raw material and half-complete goods already exist, but entrepreneurs may not be knowing about it. કે ચોક્કસપણે કે જે સોર્સિસ ઓફ રો મટીરિયલ હોય છે અથવા તો હાફ કમ્પ્લીટ ગુડ્સ જે છે એ અવેલેબલ હોય છે પણ એન્ટરપ્રેન્યોર્સને એની જાણ હોતી નથી. તો આવી જે નવી ઇન્ફોર્મેશન ક્રિએટ કરવી રો મટીરિયલના પ્રોવિઝન માટેની કે નવા સોર્સિસ કલેક્ટ કરવા તો એ પણ ઇનોવેશન તરીકે કન્સિડર થઈ શકે છે. અને લાસ્ટ વન છે નોવેલ્ટી ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઇફ પ્રોફિટેબલ ચેન્જીસ આર ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ in the field of industrial organization, it is also called innovation. કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પ્રોફિટેબલ ચેન્જીસ કરવામાં આવે તો એ પણ ઇનોવેશન તરીકે કન્સિડર થાય છે. એક્ઝામ્પલ, ક્રિએટ મોનોપોલી ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. મોનોપોલી ધેટ મીન્સ ઇજારાશાહી. કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇજારાશાહીનું સર્જન કરવું, ધેટ મીન્સ ધ ક્રિએશન ઓફ મોનોપોલી, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર્ડ એઝ ધ ઇનોવેશન. એસ્ટાબ્લિશ ટ્રસ્ટ કે ટ્રસ્ટનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવું તો આ બધા જે છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ ધ ફોર્મ ઓફ ઇનોવેશન. બાય ડુઈંગ ધીસ ક્રિએટ સચ અ સિચ્યુએશન ધેટ અધર ફર્મ કેન નોટ એન્ટર ઇન ધેટ બિઝનેસ ઓર ઇન્ડસ્ટ્રી. આ ઉપરાંત એ પોઈન્ટમાં શું કહેલું છે? બાય ડુઈંગ ધીસ ક્રિએટ સચ અ સિચ્યુએશન, એવી સિચ્યુએશનનું ક્રિએશન કરવું કે જેના લીધે other firm cannot enter in that business or industry. કે બીજા કોઈ ફર્મ છે એ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એન્ટર થઈ શકે નહીં. To turn private company into partnership firm or public limited company. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જે પ્રાઇવેટ કંપની છે એને પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઓર પબ્લિક કંપનીમાં કન્વર્ટ કરવી તો આ પણ શું છે?
It is also considered as industrial organization. Next હવે જોઈએ inventor and innovator. An inventor finds a new production method, while innovator uses these inventions and discovers for the development of his own business. As a result, he is able to produce better things, goods of better quality, and thus increases his satisfaction and profit. An inventor produces ideas while the innovator implements these ideas. તો સ્ટુડન્ટ્સ હવે જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જોવાનો છે એ છે ઇન્વેન્ટર એન્ડ ઇનોવેટર. તો ઇન્વેન્ટર એટલે શું કે જે નવી પ્રોડક્શન મેથડ છે એ ફાઇન્ડ કરે. જ્યારે ઇનોવેટર એટલે શું કે એ જે ઇન્વેન્શન થયેલું છે ઇન્વેન્ટર દ્વારા એનો ઉપયોગ કરવો અને એના પોતાના બિઝનેસ માટે પોતાના બિઝનેસના ડેવલપમેન્ટ માટે એનો ઉપયોગ કરવો. As a result, he is able to produce better things કે પરિણામે એ પોતાના બિઝનેસમાં ઇન્વેન્શનનો યુઝ કરવાથી કે સારી વસ્તુ સારી ક્વોલિટીની વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી શકે છે. એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇઝ સેટિસ્ફેક્શન એન્ડ પ્રોફિટ, અને આવી રીતે એનું જે સેટિસ્ફેક્શન લેવલ છે એ અને પ્રોફિટને ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે. એન્ડ ઇન્વેન્ટર પ્રોડ્યુસ આઈડિયાઝ કે ઇન્વેન્ટર જે છે એ આઈડિયાઝનું પ્રોડક્શન કરે છે, એટલે નવા નવા વિચાર જે છે એ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે ઇનોવેટર જે છે એ બધા જે આઈડિયાઝ છે એનો ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધેટ મીન્સ અમલ કરે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ઇન્વેન્ટર ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ટેકનિકલ એસ્પેક્ટ of his own invention, while the innovative entrepreneur is connected with the process of turning his invention into economic return. In this way, looking from the economic point of view, innovator is something more special than the inventor, because he doesn't stop just invention of a thing as an inventor does, but he uses that invention in such a professional way that he would get earning or profit from it. The second point છે શું કહેવા માંગે છે? Inventor is connected with the technical aspect of his own invention. કે ઇન્વેન્ટર જે છે ઇન્વેન્ટર એનું જે પોતાનું ઇન્વેન્શન છે એના ટેકનિકલ એસ્પેક્ટ સાથે કનેક્ટ છે. જ્યારે ઇનોવેટિવ એન્ટ્રોપ્રેન્યોર છે ધેટ મીન્સ ઇનોવેટર છે એ શેની સાથે કનેક્ટ છે? તો he or she is connected with the process of turning his invention into economic return. કે એ જે ઇન્વેન્શન છે એનું ઇકોનોમિકલી રિટર્ન કેવી રીતે કરવું, એના માટે કેવી પ્રોસેસ કરવી પડે, એના માટે કનેક્ટેડ છે. તો આવી રીતે જો જોઈએ લુકિંગ ફ્રોમ ધ ઇકોનોમિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ઇકોનોમિક દ્રષ્ટિએ આર્થિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઇનોવેટર જે છે એ થોડા ઇન્વેન્ટર કરતા વધુ સ્પેશિયલ છે. He does not stop just invention of a thing as an inventor. કે ઇન્વેન્ટર જે છે એ શું કરે છે કે કોઈ વસ્તુનું ઇન્વેન્શન કરીને સ્ટોપ થઈ જાય છે. એટલે ઇનોવેટર જે છે એ ઇન્વેન્ટરની જેમ કોઈ ઇન્વેન્શન કર્યા પછી સ્ટોપ નથી થઈ શકો. But he uses that invention in such a professional way that he would get earning or profit from it. પણ ઇનોવેટર જે છે એ આ ઇન્વેન્શનનો એવી રીતે પ્રોફેશનલી યુઝ કરે છે કે જેના કારણે અર્નિંગ એટલે એમાંથી કમાઈ શકે અથવા તો પ્રોફિટ સારો એવો કરી શકે કે જેના કારણે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ થઈ શકે. તો આ સ્લાઇડમાં આપણે જોયું ઇન્વેન્ટર એન્ડ ઇનોવેટર. તો નેક્સ્ટ હવે છે સોશિયો ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ. Socio-economic environment of the related country affects innovation. Many factors play important role in the development of quantitative and qualitative aspect of innovation. Indian government introduced technological and institutional changes in the farming techniques, as a result of which green revolution came in agriculture field. Agro productivity increased. There was a visible increase in the production of grains and cash crops. This whole process can be called innovation. તો ઇનોવેશન માટે એક જવાબદાર ફેક્ટર હોય તો એ છે સોશિયો ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ. એટલે કે સામાજિક આર્થિક જે એન્વાયરમેન્ટ જે છે ધેટ મીન્સ સોશિયો ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ એ ઇનોવેશન માટે પણ ઇફેક્ટ કરે છે.
Many factors play important role in the development of quantitative and qualitative aspects of innovation. એટલે એ પોઈન્ટમાં શું કીધું છે? મેની ફેક્ટર્સ પ્લે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ, કે ઘણા બધા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે ઇનોવેશનના ક્વોન્ટિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવ એસ્પેક્ટ છે એના માટે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ introduced technological and institutional changes in the farming techniques. કે ભારત સરકારે ફાર્મિંગની જે ટેકનિક્સ છે, ખેતી પદ્ધતિ છે, એમાં ટેકનોલોજીકલ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ફેરફાર કર્યા હતા અને પરિણામે જે આપણે ગ્રીન રેવોલ્યુશન, ધેટ મીન્સ હરિયાળી ક્રાંતિ, એ ખેતી ક્ષેત્રે એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડમાં ઘણો એવો સારો પ્રતિસાદ મેળવ્યો હતો. એગ્રો પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝડ, અને આ સ્ટેપથી શું થયું હતું કે જે એગ્રો પ્રોડક્ટિવિટી છે, ખેતી ઉત્પાદન જે છે એમાં વધારો થયો હતો. There was a visible increase in the production of grains and cash crops. કે જે પ્રોડક્શન ઓફ ગ્રેન્સ છે, અનાજનું જે પ્રોડક્શન થાય છે, અને કેશ ક્રોપ્સ, ધેટ મીન્સ રોકડિયા પાક છે, એમાં ખૂબ જ વધારો થયેલો હતો. This whole process can be called innovation. કે આ સંપૂર્ણ જે પ્રક્રિયા જે છે, કે જે સોશિયો ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ ભારત સરકારે જે પૂરું પાડેલું હતું, એ ઇનોવેશન તરીકે ઓળખી શકાય છે. Entrepreneur and economic development. Scumpeter lays emphasis on entrepreneur's role for economic development and profitable activity. Economic development is something more than saving and turning into capital. In economic development, the fact of total changes in the economy is inevitable. Such changes are possible only by entrepreneurs who are innovators also. So it is said that the development of entrepreneurship in the country encourage economic development in the country. Encouraged by purpose of economic development. Entrepreneur does the important activity of associating production factors in the production process. તો આ જે સ્લાઇડ છે એમાં આપણે જોવાનું છે એન્ટ્રોપ્રેન્યોર અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વચ્ચે શું રિલેશન છે. Scumpeter lays emphasis on entrepreneurs' roles for economic development and profitable activity. કે Scumpeter જે છે એમને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને પ્રોફિટેબલ એક્ટિવિટી માટે એન્ટ્રપ્રેન્યોર્સનો રોલ શું છે એ સમજાવ્યું હતું, અને કહ્યું હતું કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇઝ સમથિંગ મોર દેન સેવિંગ એન્ડ ટર્નિંગ ઇન્ટુ કેપિટલ. કે આપણે જે સેવ કરીએ છીએ પૈસા અને એને કેપિટલમાં ચેન્જ કરીએ છીએ, ટર્ન કરીએ છીએ, તો એના કરતાં જે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જે છે એ સમથિંગ મોર, કે થોડું એનાથી એડવાન્સ છે. ઇન ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ the fact of total changes in the economy is inevitable. કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટમાં જે ઇકોનોમીમાં ટોટલ ચેન્જીસ જે થાય છે એ ચોક્કસપણે થાય છે, ઇનએવિટેબલ છે એટલે આવશ્યક છે. Such changes are possible only by entrepreneurs who are innovators also. કે આવા જે ઇકોનોમીમાં જે બધા ટોટલ ચેન્જીસ થાય છે, તો એ બધા જે ચેન્જીસ છે એ એન્ટ્રપ્રેન્યોર્સ એટલે કે જે ઇનોવેટર્સ છે એમના થકી જ આ પોસિબલ છે. So it is said that the development of entrepreneurship in the country encourage economic development in the country. એટલે શું કીધું છે કે એન્ટ્રપ્રેન્યોરશિપમાં જે ડેવલપમેન્ટ થાય છે, જે દેશમાં એન્ટ્રપ્રેન્યોરશિપમાં ડેવલપમેન્ટ થાય છે, એ દેશનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે એ પણ એન્કરેજ થાય છે. એટલે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ માટે જરૂરી શું છે? એન્ટ્રપ્રેન્યોરશિપનું ડેવલપમેન્ટ થવું. Encouraged by purpose of economic development, entrepreneur does the important activity of associating production factors in the production process. કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જે છે એને એન્કરેજમેન્ટ મળે એના પર્પઝથી એન્ટ્રપ્રેન્યોર છે એ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ માટેના જે પ્રોડક્શન ફેક્ટર્સ છે એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી કરે છે, કે જેનાથી પ્રોડક્શન પણ વધે, પ્રોડક્શન વધશે એટલે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થશે, અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટની સાથે સાથે એન્ટ્રપ્રેન્યોરશિપ છે એમાં પણ ડેવલપમેન્ટ જોવા મળશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આ વિડીયો આપણે એન્ડ કરીએ છીએ. જો વિડીયોમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મેસેજ ઓર કોલ કરીને પૂછી શકો છો.
જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.